प्रार्थना चैनल अगणित श्रोता मानक साधुवाद। आज आम चतुर्थ धारा प्रवेश करने को जाऊे। अपुत्रिक नारी अवस्था कौन कौन पुओ माँ को पचारि हाँ कौची मु चलीगले जोगी तो अपुत्रिक हबु माँ माँ कांदुची माँ कहले तुम तो अपुत्रिक कहना करना अपुत्रिक नारी वृक्ष मूले बसे वृक्ष गोटी जली जाई वृक्ष गोटी जली जाई आरे भला वृक्ष गोटी जली जाई अपुत्रिक नारी जे दांडे चालिले अपुत्रिक नारी जे दांडे चालिले सुधा ठाकुर रइलो जननी वसुधा ठाकुर रई माँ अपुत्रिक नारी हाँ हाँ जो नारी अपुत्रिक हेला हेला से अपुत्रिक दोष केमिति कटिबो कटिबा केमिति तेणु पुओ जदि दोषी होता है हाँ हाँ पुओ जदि कुख्याति होता है हेई थाए से माँ हाँ आपे पे अपुत्रिक हो जाए हेई जाए तेणु अपुत्रिक दोष कटिबा पे से माँ केमिति काटिबो केमिति लक्षे माढ़ शूर्ण देले भी प्रदान रे देले देवी प्रदान रे देले भी प्रदान तेबे पातक न जाई केबे पातक न जाई एकावर्ण वस्त्र दुई दान देले रे दुई दान देले रे दुई दान देले पुत्र कष्ट पारी होई पुत्र कष्ट पारी होई लक्षे माढ़ सुवर्ण दे हाँ हाँ अपुत्रिक नारी हाँ अपुत्रिक दोष केबे खंडन हब नाही नाई 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 अपुत्रिक नारी अपुत्रिक दोष कटिबो केतेबेले केतेबेले कटिबा सारे ना दुईटा जिनिस देले दुईटा जिनिस सारे कौन कौन गोटी हेला अर्ण हाँ आउ गोटी हेला वस्त्र हाँ हाँ तेणु अर्ण वस्त्र दुईटा जाक दान देले अपुत्रिक दोष कटे कटे धन रे आज्ञा आज्ञा मते तू अपुत्रिक दोष देनी शुणिबु मो कथा देना रे धन मु केबेठु तते जन्म दवा पूर्व अपुत्रिक दोष रु मुक्ति पाइछि हाँ अपुत्रिक दोष नदियो रे बोला बहुत पातक सेही बहुत पातक सेही आरे भला बहुत पातक सेही तोहर बापार अनेशत गंडा तोहर बापार अनेशत गंडा होइथिले महादेई रे उमर होइथिले महादेई कला धनु रे अपुत्रिक दोष तू मते देनी देना रे धन तो बापा हाँ हाँ कर हाँ स्त्री संख्या केते जानिछु केते अनेशत गंडा हाँ माने 100 रु 4टा कम कम अनेशत हेले 100 रु गोटिए कम हाँ हाँ ताहले अनेशत गंडा अनेशत गुणन 4 हाँ हाँ केते देला केते हेला सारे तो पाखापाखि 396 जन हेला हेला स्त्री होउछन्ती तो बापार बापार समस्त एकुआरे को धुरिन हाँ हाँ मात्र हेला कौन कार पिलाटिए जन्म हेलानी रे धन सारे एते नारी थाउ थाउ कहा कौन गोटे पिला पिली हेला नहीं हाँ कार संतानटी हेलेनी किंतु मु थिली भाग्यवती हाँ सात गर्भ परी जंते रे कुमार दुहिता जनम हेले दुहिता जनम
কুমার দুহিতা জনম হেলে অনেশত গণ্ডা দেইଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ পুত্র নাহি কাহা কোଳେ রে কুমার পুত্র নাহি কাহা কোলে অনেশত গণ্ডা নারী ହଁ କାହା କୋଳରେ ପୁଅଟିଏ ନାହିଁ ନାହିଁ ଧିକ ଜୀବନ ହଁ ସମସ୍ତେ ଧିକାର ମୁଣୁଛନ୍ତି ଦିନ ପରେ ଦିନ ବିତି ଚାଲିଛି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଜର୍ଜରିତ ଅପୁତ୍ରିକ ଦୋଷରେ ଘାଣ୍ଟି ହେଇ ଜଳୁଛନ୍ତି ହଁ ହଁ ସେତିକି ବେଳେ ଧନ କଣ ହେଲା ଈଶ୍ୱର ଦୟା କଲେ ହଁ ମୋର କନ୍ୟାଟିଏ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା 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 କନ୍ୟାଟିଏ ଜନ୍ମ ଦେଲି ଦେଲି ଗୋଟିଏ ନୁହଁ ଆଉ ବାରମ୍ବାର ଲଗାତାର ତୋର 7ଟା ଭଉଣୀ ଜନ୍ମ ହେଲେ ରେ ଗୋବିନ୍ଦ ହଁ ସହି ପାରିଲେନି ତୋ ବାପା ହଁ ରାଗରେ ଗର୍ଜନ କଲେ ହେଲା ହେଲା ସବୁଠୁ ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେବାର ଇଚ୍ଛା କଲେ ହଁ ହଁ ନୋହିବାରୁ ପୁତ୍ର ବହଳା ରାଜନରେ ରାଜା କଲେ ନିମ ଡୋହି ରାଜା କଲେ ନିମ ଦ୍ରୋହୀ ରେ କୁମାର ରାଜା କଲେ ନିମ ଦ୍ରୋହୀ ନିମ ଡୋହି ବୋଲି ଘର ତୋଳି ଦେଲେ ନିମ ଡୋହି ବୋଲି ଘର ତୋଳି ଦେଲେ ନିମ ବନ ମଧ୍ୟେ ନେଇ ରେ କୁମାର ନିମ ବନ ମଧ୍ୟେ ପୁଅ ନହିବାରୁ ହଁ ତୋ ବାପା ମତେ ନିମ ଡୋହି କରିଦେଲେ ହେଲା ହେଲା ନିମ ଡୋହି କଣ କଣ ନା ନିମ ବଣ ଭିତରେ ହେଲା ହେଲା ଲିମ୍ବ ବଣ ଭିତରେ ହେଲା ଯେ ଆଶ୍ରୟ ନବ ହଁ ଲିମ୍ବ ବଣ ଭିତରେ ହଁ ହଁ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ବିତେଇବ ତାକୁ କହନ୍ତି ନିମ ଡୋହି ଡୋହି ନିମ ବଣ ଭିତରେ ହଁ ତୋ ବାପା ମତେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଦେଇ କରିଦେଇ ନିମ୍ବ ବଣ ଭିତରକୁ ପଠେଇ ଦେଲେ ହଁ ନିମ୍ବ ବଣ ଭିତରେ ଦିନ କାଟିଲି ରେ ଧନ ହଁ ହଁ କେଉଁଠି ରହିଲେ ନିମ ଡୋହି ରାଣୀ ଦିନେ ପଚାରିଲେ ନାହିଁ ଦିନେ ପଚାରିଲେ ନାହିଁ ରେ କୁମାର ଦିନେ ପଚାରିଲେ ନାହିଁ ସେରକ ଚାଉଳ କଉଡ଼ି ବଡ଼ିଏ ହେ ସେରକ ଚାଉଳ କଉଡ଼ି ବଡ଼ିଏ ରାଜା ପଡ଼ି ଦେଇ ରେ କୁମାର ନୀତି ରାଜା ପଡ଼ି ଦେଇ ବଣ ଭିତରେ ମୁଁ କେମିତି ରହିଲି ଦିନେ ପଚାରିଲେନି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ହଁ ହଁ ବଞ୍ଚିବାକୁ କଣ ଦେଲେ ଜାଣିଛୁ ଧନ କଣ ମା ଦେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସେରଟିଏ ଚାଉଳ ଦେଲେ ହଁ ଆଉ ଆଉ କଣ ଦେଲେ କଉଡ଼ି ବଡ଼ିଏ ହଁ ବଡ଼ିଏ ବୋଲେ କଣ ଜାଣିଛୁ ନାଇଁ ନାଇଁ ମା ମୁଁ ଜାଣିନି ବଡ଼ିଏ କଣ ଆରେ ତୁ ଧାନ ଚାଷ କରୁଛୁ ନା ନାଇଁ ବାବା ହଁ ହଁ 5 ବୋଡ଼ି ନଡ଼ା ବୋଲେ କେତେ ବିଡ଼ା ହେଲା 5 ବଟି ହେଲେ 5 ପଞ୍ଚା 25 ତାହେଲେ ବୋଡ଼ିକ କେତେ ବିଡ଼ା ହେଲା 5 ବିଡ଼ା ତାହେଲେ ବୋଡ଼ିଏ ବୋଲେ କେତେ 5 ତୁ ଜାଣିନୁ କେମିତି କହିଲୁ ହେଲା ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 5ଟି କଉଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି ହେଲା ହେଲା ସେରକ ଚାଉଳ ଦିଅନ୍ତି ଦିଅନ୍ତି ଆଉ ପଚାରନ୍ତିନି ମୁଁ ସୁଖରେ ଅଛି ନା ଦୁଃଖରେ ଅଛି ହଁ ହଁ କଣ ଖାଉଛି କଣ ପିନ୍ଧୁଛି ହେଲା ହେଲା କେମିତି ରହିଛି କେମିତି ମୋ ଜୀବନଟା ତିକ୍ତମୟ ହେଇଗଲା ରେ ଧନ ଧନ ସେହି ସେରକକୁ ସେହି ବୋଡ଼ିକକୁ 4 ଭାଗ କରି ଥାଇ 4 ଭାଗ କରି ଖାଇ ରେ କୁମାର 4 ଭାଗ କରି ଖାଇ ରାତ୍ରି ପାଇଲେ ବଳା ରାଜନରେ ରାତ୍ରି ପାଇଲେ ବଳା ରାଜନରେ ସ୍ନାନ ସାରିଆ ଶୋଇରେ କୁମାର ସ୍ନାନ ସାରିଆ ଶୋଇ
ରାତି ପାଇଲେ ହଁ ହଁ ମୁଁ ସ୍ନାନ କରି ଆସେ ଆସେ ଯୋଉ ଚାଉଳ ଗଣ୍ଡାକ ଦେଇଥାନ୍ତି ତୋ ବାପା ହଁ ହଁ ତାକୁ ସମାନ ଚାରି ଭାଗ କରିଦିଏ କରିଦିଏ 4 ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ ସମାନ ନ୍ୟାୟରେ ବାଣ୍ଟି ଦିଏ ହଁ ହଁ ଗୋଟିଏ ଭାଗ ହଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାକୁ ସ୍ନାନ ସାରି ଆସି ତର୍ପଣ ଗୋଟିଏ ସେର ଚାଉଳ ମୁଁ ଦିଏ 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 ଗୋଟିଏ ସେର ହଁ ଶିବ ଆଳରେ ଅନ୍ନ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ହେବା ପାଇଁ ଦିଏ ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ ଦେଇଦିଏ ହଁ ହଁ ଆଉ ସେରେ ଚାଉଳ କଣ ହୁଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୈଷ୍ଣବ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦାନ କରେ କରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସେର ଚାଉଳ କଣ କର ମୋ ପାଇଁ ରୋଷେଇ କରିକି ମୁଁ ଖାଏ ହଁ ହଁ ସେ ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ ଆଖିରେ ଦେଖି ଦେଖେ ଦେଖେ ସେଇଦିନ ରାଜା ଦଶରଥ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଭରତ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ 4 ପୁଅକୁ ସାଙ୍ଗରେ ରଥରେ ବସେଇ ହଁ ହଁ ଉପବନ ଆଡ଼େ ନେଇଯାଇଥାନ୍ତି ବୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ଉପବନରେ ପରିଭ୍ରମଣ କରୁଥାନ୍ତି ରାଜା ଦଶରଥ ହଁ ହଠାତ୍ ଦୃଷ୍ଟି ଅଗ୍ରରେ ପଡ଼ିଗଲା କଣ ସାରେ ଦୃଷ୍ଟିରେ ପଇଲା ପାଚିଲା ପିଜୁଳିଟିଏ ହଁ ରାଜା ଦଶରଥ ହାତରେ ଛିଣ୍ଡି ଆଣିଲେ ପିଜୁଳିଟା ଭଗବାନ ରାମକୁ ଦେଇଦେଲେ ଦେଇଦେଲି କହିଲେ ରାମ ବାବା ପିଜୁଳିଟା ଖାଇଦେ ଏ ତ ସମତା ପୁରୁଷ ହଁ 4 ଭାଇ ଯାଇଛନ୍ତି ହେଇ ଏକା ଖାଇ ଦେଇଥାନ୍ତା ହୁଁ ଭଗବାନ ରାମ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନାରାଜ ସ୍ୱରରେ ତାକୁ ସମାନ 4 ଭାଗ କାଟିଦେଲେ 4 ଖଣ୍ଡ କରିଦେଲି ଶତ୍ରୁଘ୍ନକୁ ଡାକିଦେଲେ କହିଲେ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ଭାଇ ନେ ପିଜୁଳି ଖଣ୍ଡକୁ ଖାଇଦେ ଦିଅନ୍ତୁ ଭାଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଭାଇ ତୁ ପିଜୁଳି ଖଣ୍ଡକୁ ଖାଇଦେ ଦିଅନ୍ତୁ ଭାଇ ଭରତ ଭାଇ ତୁ ପିଜୁଳି ଖଣ୍ଡକୁ ଖାଇଦେ ଦିଅନ୍ତୁ ଭାଇ ନା ନାଇଁ ଭାଇ ନା 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 ମୁଁ ପିଜୁଳି ଖାଇପାରିବିନି ଖାଇବିନି କାହିଁକି କାହିଁ ଖାଇବିନି ନା ପିଜୁଳି ମୁଁ ଖାଇବା ପାଇଁ ବାପାଙ୍କର ଆଦେଶ ନାହିଁ ଭାଇ ବାପା ପରା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ପିଜୁଳି ଖାଇବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଏଇ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଭରତ ଭଗବାନ କେଡ଼େ ଜ୍ଞାନୀ ଜ୍ଞାନର ଗନ୍ଥା ଘର ହଁ ହଁ ଭରଣାଚ ଭରତ ହେଲା ହେଲା ଜଗତକୁ ଭରଣ ପୋଷଣ କରିବାର ମାର୍ଗ ଏ ଜଗତକୁ ସ୍ଥିରତା ଦେଖାଇବାର ମାର୍ଗ ଶାନ୍ତି ମୈତ୍ରୀ ଇତ୍ୟାଦି ଚୈତ୍ରବାନକୁ ଉଡ଼େଇଛନ୍ତି ଭରତ ହଁ ହଁ କହିଲେ ଭାଇ ଭାଇ ମୁଁ ଖାଇବିନି ତମେ ଖାଇଦିଅ ତମେ ଖା ଭାଇ ମୁଁ ଖାଇବିନି ଭଗବାନ ରାମ କହିଲେ ନା ନା ରେ ଭରତ ଆଉ ବାପା ମତେ ପିଜୁଳି ଦେଇନାହାନ୍ତି ଯେ ବାପା ମତେ ପରୀକ୍ଷା କରୁଥିଲେ କଣ ହେଲା ଏ ପିଜୁଳିଟା ମୁଁ ଏକା ଖାଉଛି ହଁ ନା ସମାନ ଭାବରେ ବାଣ୍ଟି 4 ଭାଇଙ୍କ ଭିତରେ ମୁଁ ବାଣ୍ଟୁଛି ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ ଭରତ ହଁ କହିଲେ ଭାଇ ଠିକ କହିଛ ଠିକ କହିଛ ଭାଇ ମୁଁ ପିଜୁଳି ଖଣ୍ଡକୁ ଖାଇବି ହଁ କିନ୍ତୁ ଗୋଟାଏ ସର୍ତ୍ତରେ କଣ ସେ ସର୍ତ୍ତ ତମେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଛୁଇଁକି ନିୟମ କର କଣ ବାପା ଯେତେବେଳେ ଅଯୋଧ୍ୟା ରାଜ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ରାଜା କରେଇ ଦେବେ ହଁ ହଁ ଆମେ ତ 4 ଭାଇ ହଁ ସମାନ ଭାବରେ ଅଯୋଧ୍ୟା ରାଜ୍ୟଟାକୁ ବାଣ୍ଟି ଦବନି ଯଦି ମୁଁ ଏ ପିଜୁଳିଟା ଖାଇବି କହିଲା ସେତିକି ନାଇଁ 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 ତୋ ନାଇଁ ବାପା ତିଅଣ କଣ କରିକି ଦିଅନ୍ତି ତରକାରୀ କଣ ଜାଣିଛୁ କଣ ତିଅଣ ପାଇଁକି ପିତା ତୋର ବୋଳା ଶୁଣ ସରି ନଦୀ ସୁଣକାର ଦିନ ରେ କୁମାର ଶୁଣ ସରି ନଦୀ ଲୁଣ ବୋଲି କରି ଯାହାକୁ କହି ଲୁଣ ବୋଲି କରି ଯାକୁ କହି ଜବଖାର ବନ୍ଧୁ ଥାଇରେ କୁମାର ଜବକାର ବଞ୍ଜୁ ଭାଇ ଆରେ ଖାଇବାକୁ ଦେଲା ବେଳେ ଚାଉଳ ସିନା ଦିଏ ହଁ ହଁ ତୋ ବାପା ଲୁଣ ଟିକେ ଦିଅନ୍ତିନି ଦିଅନ୍ତିନି ଲୁଣ ବଦଳରେ ହଁ ଜବ ଖାର ଗୁଡାକ ଦେଇଥାଏ ହେଲା ବାସନ ନିମନ୍ତେ କୁମର ମଣିରେ ଗାତ ଖୋଳି ଭାତ ଖାଇ ଗାତ ଖୋଳି ଭାତ ଖାଇରେ କୁମାର ଗାତ ଖୋଳି ଭାତ ଖାଇ
অর্ণর নিমন্তে গোবিন্দ চন্দ্র রে অর্ণর নিমন্তে গোবিন্দ চন্দ্র রে বসিন পারই রে রে কুমার উঠিবা সিন পারই বাসন খଣ୍ଡେ ଦିଅନ୍ତିନି ତ ବାପା ହଁ ହଁ ଗାତ ଖୋଳି ହଁ ଚୁଲି ଜାଳି ସେଇ ଗାତରେ ପାଣି ପୁରେଇ ମୁଁ ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି କରିଛି ହେଲା ହେଲା ଗାତ ଖୋଳି ବାସନ ଦିଏନି ଯେ ଗାତ ଖୋଳି ଭାତ ଅନ୍ନ ପକେଇ ମୁଁ ଗାତ ଭିତରୁ ଅନ୍ନ ଖାଇଛି ଖାଇଛି ପରିବା ଖଣ୍ଡେ ବି ଦିଏନି ନାଇଁ 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 ଜାଳ ଜାଳିବାକୁ ଦିଏ ତୋର ବାପା ବାରି ବାଇଗଣ ଝଟା ବାରି ବାଇଗଣ ଝଟାରେ କୁମାର ବାରି ବାଇଗଣ ଝଟା ପରିବା ମଧ୍ୟରେ ଖୋଜାଏ ତୋ ବାପା ପରିବା ମଧ୍ୟରେ ଖୋଜାଏ ତୋ ବାପା ପୋଖରୀ କଳମ ଲଟାରେ କୁମାର ପୋଖରୀ କଳମ ଲୁଟା କାଠ ଦିଏନି ନାଇଁ 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 ନିମ ଡୋହି ନିମ୍ବ ବନ ଭିତରେ ଅଛି ହଁ ଲିମ୍ବ କାଣ୍ଡରେ ତିଆରି ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ହଁ ହଁ ଏଇଥିପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଓଡ଼ିଆ ହେଲା ହେଲା ଆମେ ଲିମ୍ବ ବୃକ୍ଷକୁ ଦାରୁ ବୋଲି କହେ ତେଣୁ ଲିମ୍ବ କାଠ କେହି ଘରେ ଆମେ ଜାଳନ୍ତି ନା ନାଇଁ 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 ଲିମ୍ବ କାଠ ଘର ଭିତରେ କେବେ ପାକ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ ନା ନାଇଁ ନାଇଁ ତେଣୁ ତୋ ବାପା ହଁ ହଁ ମତେ ଜାଳିବାକୁ ବାଡ଼ି ଯୋଉ ବାଇଗଣ ଝଟା ଗୁଡାକ ଅଛି ହେଲା ହେଲା ଝଟା ବାଇଗଣ ହଁ। ସେତିକି ଦିଏ ଆଉ ତୋଡ଼ି ମାଛ ଥଣ୍ଟ ବାଇଗଣ ବେଣ୍ଟରେ ବାଇଗଣ ବେଣ୍ଟରେ ବାଇଗଣ ବେଣ୍ଟ ପରିବାରେ ଖଞ୍ଜି ଖାଇ ପରିବାରେ ଖଞ୍ଜି ଖାଇ କାନ କୋଳି କଣ୍ଟା ବାଇଗଣ ଝଟାରେ ବାଇଗଣ ଝଟାରେ ବାଇଗଣ ଝଟା ଜାଳ ଜାଳିବାକୁ ଦେଇ ରେ କୁମାର ଜାଳ ଜାଳିବାକୁ ଦେଇ କାନ କୋଳି କଣ୍ଟା ଆଣିକି ଦବ ହଁ ପଠେଇବ ଦୂତ ହାତରେ କାନ କୋଳି କଣ୍ଟା ବାଇଗଣ ଝଟା ହଁ ହଁ ଏଥିରେ ରୋଷେଇ ହୁଏ ନାଇଁ ହବ ନାଇଁ କେତେ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଛି ରେ ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର କଣ କହୁଛୁ ମା ତୁ ଏତେ କଷ୍ଟ ପାଇଛୁ ଦୁର୍ବିସହ କରିଦେଲେ ତୁ ମତେ ଅପୁତ୍ରିକ କହିପାରୁଛୁ ଧନ ନା ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ ଆଉ ତରକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ତୋଡ଼ି ମାଛ ଥଣ୍ଟଟି ହଁ ସେଥିରେ କଣ ଅଛି କିଛି ନାହିଁ ତୋଡ଼ି ମାଛ ଥଣ୍ଟ ଦିଏ ହଁ ହଁ ଆଉ ବାଇଗଣ ବେଣ୍ଟ ଯୋଉଟାକୁ ଡେମ୍ଫି କହନ୍ତି ହଁ ବାଇଗଣ ଡେମ୍ଫି ଦବ ତୋଡ଼ି ମାଛ କଣ୍ଟା ବୋଲେ ବେଣ୍ଟଟା ଥଣ୍ଟୁଟାକୁ ଦବ ଦବ ସେଥିରେ କି ତରକାରୀ ହବ ରେ ହବ ନାଇଁ ଲୋ ମା ତେଲ ବୋଲି କରି ଯାହାକୁ ଦିଅଇରେ ଯାହାକୁ ଦିଅଇରେ ଯାହାକୁ ଦିଅଇ ଅଶ୍ୱମୁତ ସେ ଅଟଇ ଅସମୁତ ସେ ଟଇ ହଳଦୀ ବୋଲିଣ ଯାହାକୁ ଦିଅଇରେ ଯାହାକୁ ଦିଅଇରେ ଯାହାକୁ ଦିଅଇ ବଣ ପିପଳି ଭଣ୍ଡଇରେ କୁମାର ବଣ ପିମ୍ପରି ଭଣ୍ଡଇ ଯାହା ତ ପରିବା ଦେଲା ହଁ ତେଲ ଟିକେ ଦେଲେ ସିନା ପରିବା ରୋଷେଇ ହବ ଆଉ ତୋ ବାପା ମତେ କେମିତି ଭଣ୍ଡାଏ ଦେ କେମିତି ତେଲ ଦେଇନି ଆଉ ତେଲ ବଦଳରେ ଅଶ୍ୱମୂତ ଗୁଡାକ ଦିଏ କଣ କହୁଛୁ ମା ସେଇ ଅଶ୍ୱମୂତ ଗୁଡାକୁ ହଁ ହଁ ମତେ ଭଣ୍ଡେଇ ଦିଅନ୍ତି ମୁଁ ତେଲ କରି ତାକୁ ଖାଏ ଖାଏ କେଡ଼େ କଷ୍ଟରେ ମୁଁ ତତେ ଗର୍ଭରେ ଧରିଛି ରେ ମା ତତେ ଗର୍ଭରେ ଧରିଛି ଯେ ଯୋଉ ଯନ୍ତ୍ରଣା ମୁଁ ସହିଛି ତତେ ସେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହିବାକୁ ମୁଁ ଦିଆଇ ଦେବିନି ନାଇଁ ତୋ ବାପା ହଳଦୀ ଟିକେ ଦିଏନି ଦିଏ ନା ଆରେ ଅଣ ହଳଦୀ କିଏ ଖାଏ କିଏ ଯୋଉ ଲୋକ ମରିଯାଏ ତା ପରିବାର ମୃତ୍ତିକିଆ ହେଇଗଲେ ଅଶୌଚ ହେଇଗଲେ ଅଣ ହଳଦୀ ତରକାରୀ କରି ଖାଆନ୍ତି ମତେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ବି ତୋ ବାପା ଦିଏନି ନା 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 ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ବଦଳରେ ବଣ ପିପଳି ଗୁଡାକ ଗୁଣ୍ଡ କରିକି ଦିଏ ହେ
ଚନ୍ଦ୍ର ମା ଏ ଜୀବନଟା କେଡ଼େ ବଡ଼ ଦୁର୍ବିଷହ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛି। ହଁ ମା ଏଭଳି ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ଅପେକ୍ଷା ମରିଯିବା 100 ଗୁଣ ଭଲ। ନାଇଁ ମା ତୁ ସେ କଥା କହନା। ତୁ ମତେ ଅପୁତ୍ରିକ କହିପାରିବୁ ପୁଅ? ନାଇଁ 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 ଘୃତର ଭାବେ କୁମର ମଣିରେ କେଶମ ଜଟା ବାନ୍ଧଇ କେଶମ ଜଟା ବାନ୍ଧଇ ରେ କୁମାର କେଶମ ଜଟା ବାନ୍ଧଇ ସିନ୍ଦୁର ବିନେ କୁମର ମଣିରେ ସିନ୍ଦୁର ବିନେ କୁମାର ମଣିରେ ମୋ ଶୂନ୍ୟ ବିଷ ସାଇରେ କୁମାର ମଥା ମୋ ଶୂନ୍ୟ ଦି ସାଇ ଘିଅ ଟିକେ ଦିଅନ୍ତିନି? ଘିଅ ଟିକେ ତୋ ବାପା ଘିଅ ଟିକେ ଦିଅନ୍ତିନି? ବିନା ଘିଅରେ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଡାକ ଜଟା ବାନ୍ଧି ଯାଇଥିଲା। ହେଲା ହେଲା ସିନ୍ଦୁର ଟିକେ ନାଇଁ। ନାରୀର ସର୍ବସ୍ୱ, ନାରୀର ଜୀବନର ମୂଳ ଉତ୍ସ। ସିନ୍ଦୁର ବିହୀନ ନାରୀ ବଞ୍ଚିବାର ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ନାଇଁ 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 କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଜଗତରେ କଣ ହେଲା ସାରେ? ସିନ୍ଦୁର ହଜିଗଲା ଟିକିଲି ପାଇଁ। ଟିକିଲି ପାଇଁ ତେଣୁ ଟିକିଲି ବ୍ୟବହାର ବଢିଗଲା, ସିନ୍ଦୁର କମିଗଲା। କମିଗଲା। ତେଣୁ ହଁ ମୋ ଜୀବନର ନିର୍ଯାସ, ମୋ ଜୀବନର ଦୁଃଖ ହଁ କେତେ ପାଇଛି ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର। ହେଲା ହେଲା ମନରେ ଏତିକି ବୋଲି ଭାବେ କଲା ମଲା ବେଳେ ତୋତେ ନେବେରେ ଘୋଷାଡ଼ି ସଙ୍ଗେ ନେଇଥିବେ ସଖଣ୍ଡ ବାଡ଼ି ସଙ୍ଗେ ନେଇଥିବେ ସଖଣ୍ଡ ବାଡ଼ି ସଙ୍ଗେ ନେଇଥିବେ ସଖଣ୍ଡ ବାଡ଼ି ଛଣି ଦଉଡ଼ିରେ ବାନ୍ଧି ନେବେ ତୋତେ ଛଣି ଦଉଡ଼ିରେ ବାନ୍ଧି ନେବେ ତୋତେ ମଲା ମଲା ବୋଲି ଛାଡ଼ିବେ ରଡ଼ି ମନରେ ହରି ଭଜନ ଛାଡ଼ି ମନରେ ହରି ଭଜନ। ହଉ ଏତିକିରେ ତ ସମୟ ହେଇଯାଇଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ହଁ କେତେ ଯେ ଯନ୍ତ୍ରଣା, କେତେ ଯେ କଷ୍ଟ ସହିଛି। ଏଇଥିପାଇଁ ନାରୀ କି କୁହାଯାଏ ସର୍ବସଂହା, ଧରିତ୍ରୀ କୁହାଯାଏ। ହଁ ହଁ ପୃଥିବୀ ଯିଏ ନାରୀ ଗୋଟିଏ ସେ ସେଇ ନାରୀ ହଉଛି ମା, ପୃଥିବୀ ମା। ମା ଆଉ କେତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ରହିଛି ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ହଁ ନିଜର ପୁଅର ଆଗରେ ହଁ କେମିତି ରାଣୀ ମା ତାର ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ବଖାନ କରିଛି। ସମୟ ହେଇଛି ବିଦାୟ ମାଗୁଛୁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଦର୍ଶନ ହବ। ହଁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।